नमस्ते बच्चों। आज हम स्वामी विवेकानंद द्वारा विरचित युवाओं से पाठ पढ़ेंगे। पिछले क्लास में हमने विवेकानंद किस प्रकार युवकों का मार्गदर्शन देते हैं और वे अपने कार्यकर्ताओं का संग्रह किस प्रकार करते हैं और ये कर्मचारी किस प्रकार काम करना चाहिए उसके बारे में हमने देख लिया है। अभी ये बताते हैं कि भारत देश का पुनरुत्थान कैसे होगा। सेकेंड पैरा देख लीजिए, अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है तो भारतवर्ष का पुनरुत्थान होगा, पर वह शारीरिक शक्ति से नहीं वरन आत्मा की शक्ति द्वारा हो जाएगा। वह उत्थान मतलब सुधार, प्रोग्रेस, विनाश की ध्वजा लेकर नहीं वरन शांति और प्रेम की ध्वजा से। स्वामी विवेकानंद ये कहते हैं कि भारत देश का नवजागरण यानी रिनाइजेंस कहते हैं, पुनरुत्थान होना चाहिए। वो कैसे होना चाहिए? शारीरिक शक्ति से नहीं। इसका अर्थ ये है कि किसी पर हमला करके, किसी को लूटकर, दूसरों पर युद्ध करते हुए, है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर कैसे होना चाहिए? आत्मा की शक्ति के द्वारा। आत्मा, हमारे शरीर में एक आत्मा होती है, आत्मा की एक शक्ति होती है जो भगवान से मिला है। उस शक्ति के द्वारा ही हम भारत देश का पुनरुत्थान कर सकते हैं, ऐसा विवेकानंद कहते हैं। आत्मा की शक्ति मतलब आपके मन में एक प्रश्न आएगा, हर एक इंसान में ये शक्ति रहेगा। इसे आत्मा की शक्ति जो है वहाँ पर हमें बुरे काम करने से रोक लेती है और अच्छे काम करने की प्रेरणा देती है। इसे हम मन की शक्ति या आत्मा की शक्ति कहते हैं। अभी मैं आपको थोड़ा ये समझाना चाहती हूँ कि आत्मा की शक्ति कौन कौन से हैं। फर्स्ट वन समाने की शक्ति है और दूसरा है सहन शक्ति, तीसरा जो है समेटने की शक्ति और चौथा है सामना करने की शक्ति और पांचवा है परखने की शक्ति। नेक्स्ट निर्णय करने की शक्ति और सातवां है सहयोग करने की शक्ति। सहयोग मतलब आपस में मिलजुल कर रहना। और आठवां है विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति, बड़ी सी बात को संकीर्ण करने की शक्ति। इसका अर्थ है मैं आत्मा हूँ, मैं जो भी काम कर रहा हूँ, कोई भी पात्र लेकर मैं खेल रहा हूँ। पात्र मतलब यहाँ पर माँ बाप का हो सकता है, पति पत्नी का हो सकता है, भाई बहन का हो सकता है। हम जिस आत्मा के ज़रिए इस दुनिया में आए हैं, तो यहाँ पर एक नाटक है, उस नाटक में हम एक पात्र बनकर खेल रहे हैं। नाटक जो खेलते हैं वो हम लोग हैं, जो हमें नियंत्रित करता है वो भगवान है। इसलिए ये 8 शक्तियाँ, अष्ट शक्तियाँ हमारे शरीर में ही रहती है, हमारे मन आत्मा में ही रहती है। इसलिए उसे हम आत्मा की शक्ति कहते हैं। ये कभी कभी हमें सहायता करती है, क्योंकि अगर कठिन परिस्थिति आए तो, फॉर एग्जाम्पल एक ही एग्जाम्पल देती हूँ, कठिन परिस्थिति आए तो चौथा है ये सामना करने की शक्ति हमें सहायता करती है ना। ऐसे ही और अगर कोई सही है या गलत है, कोई काम करने जा रहे हैं तो वो सही है या गलत है, उसे परखने के लिए हमारे आत्मा में एक शक्ति रहती है जिसे हम परखने की शक्ति कहते हैं। ऐसे ही यहाँ पर स्वामी विवेकानंद का कहना है कि भारत देश का पुनरुत्थान होगा। वो कैसे? शारीरिक शक्ति से नहीं, आत्मा की शक्ति के द्वारा। हमें इन अष्ट शक्तियों को साथ में रखकर
जिंदगी जीना पड़ता है और वैसे ही समाज में स्थित समस्याओं का समाधान भी करना चाहिए। वो कहते हैं उसके बाद शांति और प्रेम से ही हम भारत देश का उद्धार कर सकते हैं, नव जागरण होगा, ऐसा कहते हैं। बल्कि विनाश की ध्वजा लेकर नहीं, किसी का खून बहाते हुए, रक्तपात करते हुए हमें पुनरुत्थान होना नहीं चाहिए, है ना। हर एक इंसान के हृदय में प्यार भरने के द्वारा ही शांति से हमें क्या करना चाहिए, दूसरों का मन प्रेम से, शांति और प्रेम से दूसरों का मन जीतना चाहिए, ऐसा स्वामी विवेकानंद हमें संदेश देते हैं। और इसके बाद वो कहते हैं, मैं अपने सामने यह एक सजीव दृश्य अवश्य देख रहा हूँ कि हमारी यह वृद्ध माता, मैंने पिछले क्लास में बता दिया है, भारत माता वृद्ध हो चुकी है, उसे जंजीरों से जकड़ा गया है, वो गंभीर निद्रा में है ना। तो भारत माता को उन जंजीरों से छुड़ाना चाहिए। अभी जो वृद्ध हुई है और गंभीर निद्रा में है, वो उसे जगाना चाहिए, उसका जो यौवन उसे पुनः मिलना चाहिए। वो कैसे होना चाहिए? स्वामी विवेकानंद ऐसा कहते हैं, जिस तरह हम आत्मा की शक्ति, शांति और प्रेम के द्वारा भारत देश का पुनरुत्थान करेंगे, ऐसे ही मेरे सामने ये दृश्य भी दिखाई देता है, हमारी वृद्ध भारत माता फिर एक बार पुनः, मतलब फिर एक बार जागृत होकर, जाग उठी है, वो अपने सिंहासन पर नव यौवन पूर्ण और पूर्व की अपेक्षा, मतलब पहले से ज्यादा अधिक महामहिमान्वित होकर विराजी है। विराजना, बैठना, महामहिमान्वित मतलब शोभायमान। शांति और आशीर्वाद के वचनों के साथ, वचन मतलब बात, विशेष सारे संसार में उनके नाम की घोषणा कर दो। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, मेरे आंखों के सामने इस सजीव दृश्य दिखाई दे रहा है कि हमारी वृद्ध भारत माता जो अभी गंभीर निद्रा में है, वो फिर एक बार जाग उठी है। कैसे जाग उठी है? पहले की अपेक्षा अधिक शोभायमान होकर अपने सिंहासन पर बैठी है। ऐसी भारत माता के जागने का संदेश केवल भारत देश को ही नहीं, सारे विश्व में फैला दो। कैसे? शांति और आशीर्वाद के वचनों के द्वारा भारत माता के जागने का संदेश पूरे विश्व को दे दो, ऐसा स्वामी विवेकानंद समझाते हैं। ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತ ದೇಶದ ಪುನರುತ್ಥಾನ ಆಗ್ತದೆ, ನವ ಜಾಗರಣ, ಹೊಸ ಭಾರತದ ಉದಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹೊಸ ಭಾರತ, ನವ ಭಾರತದ ಉದಯ ಹೇಗಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಅದು ಶಾರೀರಿಕ ಶಕ್ತಿಯಿಂದಲ್ವಾ, ಅಲ್ಲ, ಮಾನಸಿಕ ಶಕ್ತಿ ಅಂದರೆ ಆತ್ಮದ ಶಕ್ತಿಯ ಮೂಲಕ ಆಗ್ತದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು 8 ಅಷ್ಟಶಕ್ತಿ ಅಂದರೆ 8 ಆತ್ಮದ ಶಕ್ತಿಗಳು ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಆ ಆತ್ಮದ 8 ಶಕ್ತಿಗಳು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಭಾರತ ದೇಶದ ಪುನರುತ್ಥಾನ ಆಗಬೇಕಿದ್ರೆ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ ಅಥವಾ
ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಒಳ ಜಗಳವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳೋದಾಗ್ಲಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಅದರ ಬದಲಿಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಆತ್ಮದ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಭಾರತ ದೇಶದ ಪುನರುತ್ಥಾನ ಆಗೋದು ಯಾವುದರಿಂದ? ಶಾರೀರಿಕ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಅಲ್ಲ, ಆತ್ಮದ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ವಿನಾಶದ ಧ್ವಜವನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದಲ್ಲ, ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೇಮ ಇವುಗಳನ್ನು ಜೊತೆಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ನಾವು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು? ಪರಸ್ಪರ ಸೌಹಾರ್ದತೆ, ಸಾಮರಸ್ಯದ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಮೂಡಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಭಾರತ ದೇಶದ ಪುನರುತ್ಥಾನವನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ವಿವೇಕಾನಂದರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನನ್ನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಒಂದು ಸಜೀವ, ಅದು ಜೀವಂತ ದೃಶ್ಯ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ಯಾವುದು? ಭಾರತ ಮಾತೆ ವೃದ್ಧಳಾಗಿದ್ದಾಳೆ, ಗಂಭೀರ ನಿದ್ರೆ ಅವಳನ್ನು ಆವರಿಸಿದೆ, ಸಂಕೋಲೆಗಳಿಂದ ಬಂದಿಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಅಂಥ ಭಾರತ ಮಾತೆ ಈಗ ಪುನಃ ಎದ್ದು ಕೂತಿದ್ದಾಳೆ. ಅವಳ ಆ ನಿದ್ರೆ ಅವಳಿಂದ ದೂರ ಆಗಿ ಹೋಗಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಸಂಕೋಲೆಗಳಿಂದ ಅವಳು ಬಿಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ಹಾಗಿರುವಾಗ ಈ ಭಾರತ ಮಾತೆ ಹೇಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಭಾರತ ಮಾತೆ ತನ್ನ ಯೌವನವನ್ನು ಪುನಃ ಪಡೆದು ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಶೋಭಾಯಮಾನವಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ತನ್ನ ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಶೋಭಾಯಮಾನವಾಗಿ ಕೂತಿದ್ದಾಳೆ, ವಿರಾಜಮಾನಳಾಗಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಿರುವಾಗ ಹೊಸ ಭಾರತದ ಉದಯ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಭಾರತ ಮಾತೆಯ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯ ಕಳೆದು ಪುನಃ ಅವಳು ತನ್ನ ನವ ಯೌವನವನ್ನು ಪಡೆದ ಹಾಗಾಯಿತು. ಇಂಥ ಭಾರತ ಮಾತೆ ತನ್ನ ಗಂಭೀರ ನಿದ್ರೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಎದ್ದಂತಹ ವಿಚಾರವನ್ನು ಇಡೀ ಭಾರತ ದೇಶ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಸಾರಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಸಾರಬೇಕು? ಅವಳ ಪ್ರೀತಿ, ಶಾಂತಿ ತುಂಬಿದ ಮಾತುಗಳಿಂದ, ಆಶೀರ್ವಾದದ ಮೂಲಕ ನಾವು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಭಾರತ ಮಾತೆ ಜಾಗೃತಳಾಗಿದ್ದಾಳೆ, ಗಂಭೀರ ನಿದ್ರೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಜಾಗೃತಳಾಗಿದ್ದಾಳೆ ಅನ್ನುವ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸಾರಬೇಕು ಅಂತ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈಗ ಹೊಸ ಭಾರತದ ಉದಯ ಹೇಗಾಯಿತು? नवीन भारत, नेक्स्ट पॉइंट, नवीन भारत का उदय कैसे हुआ? आपने सुना है ना? भारत देश का पुनरुत्थान हुआ, अभी भारत माता जाग उठी है, अभी उसका वृद्धाप्य दूर हो गया है और गंभीर निद्रा में नहीं है वो, और अभी संसार में किन किन को ये बात मालूम हुआ, ये हम देख लेंगे. नवीन भारत का उदय होने से समाज में और हर एक इंसान के मन में, प्राणी पक्षियों में, जंगलों में कैसा संचार हो रहा है, इसे हम देख लेंगे. देखो वह निद्रित भारत, निद्रित मतलब गंभीर निद्रा में है भारत माता, अब जागने लगा है, मानो हिमालय के प्राणप्रद, प्राणप्रद मतलब वाइटल, प्राणदायक, प्राण देने वाला, वायु, वायु मतलब हवा के स्पर्श से, स्पर्श मतलब छूना, मृत देह, मृत मतलब डेड बॉडी, मृत देह मतलब डेड बॉडी, मृता मरा हुआ है ना, के शिथिल प्राय, शिथिल प्राय मतलब, शिथिल मतलब ढीला, ढीला,
अस्थि मांस तक में प्राण संचार हो रहा है। अस्थि हड्डी और मांस में भी प्राण संचार। फिर एक बार ओ मृत शरीर उठ बैठा है, क्योंकि लेखक का कहने का तात्पर्य ये है कि उस मृत शरीर को भी पता चला है कि हमारी भारत माता जाग उठी है। और वो कहते हैं जड़ता धीरे धीरे दूर हो रही है। जड़ता मतलब आलस्य। आलस्य हर एक इंसान के मन से दूर हो रही है, और जो अंधे हैं वे ही देख नहीं सकते, और जो विकृत बुद्धि है वे ही समझ नहीं सकते कि हमारी मातृभूमि अपनी गंभीर निद्रा से अब जाग रही है। वो कहते हैं जो अंधे हैं, जो आंखों से अंधे हैं वे नहीं हैं। जो आंखों से अंधे हैं वे, उनका मन समझ लेता है कि भारत माता जाग उठी है, परंतु जो हमेशा बुरे काम में व्यस्त रहते हैं, हमेशा दूसरों को कैसे लूटना है, दूसरों को कैसे दुखित बनाना है, इसके बारे में ही सोचते रहते हैं, ऐसे इंसान को भारत माता के जागने का संदेश नहीं मिला है ना। जो अंधे हैं वे ही देख नहीं सकते, जो विकृत बुद्धि है, जो अंधे मतलब आंख होते भी जो अंधे होते हैं ना, ಅಂದ್ರೆ ಕಣ್ಣಿದ್ದು ಕಣ್ಣಿಲ್ಲದಿರುವವರ ಹಾಗೆ ಕುರುಡರಂತೆ ನಟಿಸುವವರು. ಅಂದರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಚಾರ ಬಂದಿದ್ರೆ ಆ ವಿಚಾರ ನನಗಲ್ಲ, ಅದು ನನಗೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಅದರ ತಂಟೆಗೆ ಹೋಗದೇ ಇರುವಂಥವರು. ಯಾವತ್ತೂ ಕೆಟ್ಟದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವವರು, ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಕೆಡುಕುಂಟು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನು ಹೇಗೆ ದುಃಖದ ಕೂಪಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಬಹುದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಜನರು, ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಕುರುಡರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಕಣ್ಣಿದ್ದು ಕುರುಡರಾಗಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಇವರಿಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಭಾರತ ಮಾತೆ ಎದ್ದಂಥ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ. और इतना ही नहीं, हमारी भारत माता गंभीर निद्रा से अब जाग रही है, अब कोई उसे रोक नहीं सकता, अब यह फिर सो भी नहीं सकती. कोई बाह्य शक्ति, बाह्य मतलब बाहरी विदेशी शक्ति, इस समय इसे दबा नहीं सकती, क्योंकि यह असाधारण शक्ति का देश अब जागकर खड़ा हो रहा है. लेखक स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं भारत माता अपनी गंभीर निद्रा को छोड़कर जाग उठी है, और ऐसे महामहिमान्वित शोभायमान होकर भारत माता अपने सिंहासन पर बैठी है कि कोई उसे रोक नहीं सकता. फिर एक बार ये सो भी नहीं सकती. असाधारण शक्ति को पाकर वो जाग उठी है. कोई बाहरी या विदेशी शक्ति उसे किसी भी कदम पर दबा नहीं सकती. और ऐसे भारत माता की जागने का संदेश हमें मिला है. नवीन भारत का उदय हुआ है, ऐसा वो स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं. ಅಂದರೆ ಭಾರತ ದೇಶ, ಭಾರತ ಮಾತೆ ತನ್ನ ಗಂಭೀರ ನಿದ್ರೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ತನ್ನ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯವನ್ನು ಕಳೆದು, ಹೊಸ ಒಂದು ಸಂತೋಷ, ಸ್ನಿಗ್ಧತೆ, ನವ ಯೌವನ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅವಳು ತನ್ನ
ನಿದ್ರೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಎದ್ದು ಕೂತಿದ್ದಾಳೆ. ಹೊಸ ಭಾರತದ ಉದಯ ಆಗಿದೆ. ಹೊಸ ಭಾರತದ ಉದಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಹೊಸತನವೇ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಹೊಸ ಭಾರತದ ಉದಯ ಆದದ್ದು ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ? ಯಾರಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಎಲ್ಲೋ ಹಿಮಾಲಯದಿಂದ ಬರುವಂತಹ ಗಾಳಿ. ಆ ಗಾಳಿ ಈ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಹೊತ್ತು ತಂದಿದೆ. ಹೌದಾ? ಗಾಳಿ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ? ನಮಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ, ಪ್ರಾಣವಾಯು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಪ್ರಾಣ ಸಂಚಾರ. ಅದು ಆ ಪ್ರಾಣ ಸಂಚಾರ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸತ್ತ ಹೆಣ, ಆ ಸತ್ತ ಹೆಣದ ಶಿಥಿಲವಾದಂತಹ ಮಾಂಸಖಂಡಗಳಲ್ಲಿ, ಅಸ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ? ಆ ಪ್ರಾಣವಾಯುವಿನ ಸಂಚಾರ ಆಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಆ ಗಾಳಿ ಹೊತ್ತು ತಂದಂತಹ ಸಂದೇಶ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಭಾರತ ಮಾತೆ ತನ್ನ ಗಂಭೀರ ನಿದ್ರೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಎದ್ದು ಕೂತಿದ್ದಾಳೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಸಂದೇಶ. ಹಾಗಿರುವಾಗ ಆ ಸಂದೇಶ ಹೊತ್ತು ತಂದಂತಹ ಗಾಳಿ ಸತ್ತ ಹೆಣದ ಆ ಶಿಥಿಲವಾದಂತಹ ಅಸ್ಥಿ ಮಾಂಸಖಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ವಾಯುವನ್ನು ತುಂಬಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸತ್ತ ಹೆಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಭಾರತ ಮಾತೆ ಎದ್ದಂಥ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಯಾರು ಕಣ್ಣಿದ್ದು ಕುರುಡರಂತೆ ನಟಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ನೋಡಬಲ್ಲರು ಆದರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಅರಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗದವರು, ಕೆಟ್ಟ ವಿಚಾರಗಳತ್ತ ಒಲವು ತೋರಿಸುವವರು ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಿರುವಾಗ ಅಂಥ ಜನ ಮಾತ್ರ ಈ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಉತ್ತಮವಾದ ವಿಷಯವನ್ನು ಅರಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ಕಣ್ಣಿದ್ದು ಕೂಡ ಕುರುಡರಂತೆ ನಟಿಸಿದ್ರು. ಕುರುಡರಾದರೆ ಅವರಿಗೆ ಕಣ್ಣು ಕಾಣದಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಮನಸ್ಸು ವಿಷಯವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆ ಗ್ರಹಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅವರಲ್ಲಿರ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಕಣ್ಣಿದ್ದು ಕುರುಡರಿರುವವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಕುರುಡರಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಣ್ಣು ಕಾಣುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಮನಸ್ಸು ಕುರುಡಾಗಿದೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಮನಸ್ಸು ಕುರುಡಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಏನಾಗಿದೆ? ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಚಾರಗಳು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಎದ್ದಾಗ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದು ಇಷ್ಟೇ, ಇವತ್ತು ನಾನೇನು ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹೇಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ಬೋದಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವವರೇ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಂತಹ ವಿಕೃತ ಮನಸ್ಸಿನ, ಕೆಟ್ಟ ಮನಸ್ಸಿನ ಜನರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಭಾರತ ಮಾತೆ ಎದ್ದಂತಹ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನ ಆಲಸ್ಯ ದೂರ ಆಗಿ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸುಖ, ಶಾಂತಿ, ನೆಮ್ಮದಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ, ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಗು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಭಾರತ ಮಾತೆ ತನ್ನ ಗಂಭೀರ ನಿದ್ರೆಯಿಂದ ಎದ್ದು ಕೂತಿದ್ದಾಳೆ. ಅವಳಿನ್ನು ಪುನಃ ನಿದ್ರೆಗೆ ಜಾರುವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಬಾಹ್ಯ ಶಕ್ತಿ ಅಂದರೆ ವಿದೇಶಿ ಶಕ್ತಿ ಅವಳನ್ನು ತಡಿಲಿಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವಳು ತನ್ನ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯವನ್ನು ಕಳೆದು ಹೊಸತನದಿಂದ ತನ್ನ ಯೌವನವನ್ನು ಪುನಃ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಶೋಭಾಯಮಾನವಾಗಿ ತನ್ನ ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ ಕೂತಿದ್ದಾಳೆ. ಹಾಗಿರುವಾಗ ಯಾವತ್ತೂ ಈ ಭಾರತ ದೇಶ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮುಂದೆ ಖಂಡಿತ ತಲೆಬಾಗುವಂತೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಭಾರತ ದೇಶ ಜಗದ್ಗುರು ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನವೀನ ಭಾರತ್ ನಿಕಲ್ ಪಡೆ. ಈಗ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಸತನ ಮೂಡಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಹೊಸ ದಿನದ ಉದಯ ಆಗಿದೆ. ಹೊಸ ಭಾರತದ ಉದಯದ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರತಿ ದಿನವೇ ಕೂಡ ಹೊಸತ್ತು ಅಂತ ಭಾರತ ದೇಶದ ಜನರಿಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ
ಆ ಹೊಸತನದಿಂದ ಕೂಡಿದಂತಹ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. एक नवीन भारत निकल पड़े, निकले हल पकड़कर. हल मतलब खेत जोतने का औजार ಅಂದ್ರೆ ನೇಗಿಲು. किसानों की कुटी भेद कर मछुआ मोची मेहतरों की झोंपड़ियों से. मछुआ मछली पकड़ने वाला, कुटी मतलब झोंपड़ी, मोची मतलब जूता बनाने वाला, मेहतर मतलब एक जाति है जिसे हम भंगी जाति कहते हैं, और बनिया मतलब व्यापारी, उनके दुकानों से, भुजवा के भाड़ के पास से. रास्ते के किनारे बैठकर, छोटी सी दुकान बनाकर वहां पर काम करते हैं ना, वो एक बुझवा रहती है, वो चना बुनने लगती है और सबको दे देती है ना. ऐसे ही उसके दुकान के पास से, कारखाने से, हाट मतलब बाजार, हाट मतलब बाजार, और झाड़ियों से, जंगलों से, पहाड़ पर्वतों से. लेखक कहते हैं नवीन भारत में लोग कैसे काम कर रहे थे. किसान क्या करते थे, हल पकड़कर बहुत खुशी से खेत पर जाते थे. मछुआ मछली पकड़ने के लिए मोची जूता बना रहा था. ये भंगी जाति के लोग शहर को साफ करने का काम कर रहे थे, उसमें व्यस्त थे, वो भी बहुत खुशी से. और इतना ही नहीं, ये बनिया लोग क्या करते हैं, अपने अपने दुकान में बहुत खुशी से व्यवहार करते हैं. बुझवा, रास्ते के किनारे बैठी बुझवा बहुत खुशी से चना बुनकर क्या करती है, सबको देती है. और इतना ही नहीं, कारखाने में जो जैसा काम चल रहा है, वहाँ के जो कर्मचारी हैं वो बहुत खुशी से, उत्साह के साथ काम कर रहे हैं. और बाजार में भी ये खुशी दिखाई देता है कि हर एक इंसान नवीन भारत के उदय से बहुत खुश है. और इतना ही नहीं, जंगल में जड़ी बूटियाँ, पेड़ पौधे और पहाड़ पर्वत और नदियाँ, और इतना ही नहीं, वहाँ पर रहने वाले प्राणी पक्षी सभी ये नवीन भारत के उदय से बहुत ही ಖುಷ್ है. ಅಂದರೆ ಲೇಖಕರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೊಸ ಭಾರತದ ಉದಯ ಆದಮೇಲೆ ಏನೆಲ್ಲ ಆಯಿತು ಅಂತ. ಹೊಸ ಭಾರತದ ಉದಯ ಆದಾಗ ಜನ ಖುಷಿಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಈ ರೈತರು ತುಂಬ ಖುಷಿಯಿಂದ ಗದ್ದೆಗೆ ಹೋಗಿ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಈ ಮೀನು ಹಿಡಿಯುವವ ಮೀನುಗಾರ ಮೀನು ಹಿಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಚಪ್ಪಲು ಹೊಲಿಯುವವ ತನ್ನ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಮಗ್ನನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಈ ನಗರಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡುವಂಥ, ಹಳ್ಳಿಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡುವಂಥ ಜಾಡಮಾಲಿಗಳು, ಮೆಹತ್ತರ್, ಅವರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೂಡ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ತಮ್ಮ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೂತು ತುಂಬ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಖುಷಿಯಿಂದ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರಸ್ತೆಯ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವಂಥ ಈ ಜನರು ಕೂಡ ಅವರು ಹೇಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷದಿಂದ. ಈಗ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಬೇಕಾದರೆ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಜ್ಜಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಅಜ್ಜಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಆ ಕಡಲೆಯನ್ನು ಹುರಿದು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಆ ಥರ ನೀವು ತಿಂದಿರ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಥರ ಆ ಅಜ್ಜಿಯ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತಾನು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಹೊಸ ಭಾರತದ ಉದಯದಿಂದಾಗಿ ಸಂತೋಷ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಈ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರು ಮತ್ತು ಈ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಅಂತ ಗ್ರಾಹಕರಾಗಿ ಬಂದಂಥ, ಈ ಪೇಟೆಗೆಲ್ಲ ಬಂದಂಥ ಜನ, ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ತಾವು ಬೆಳೆದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ತಂದಂಥ ರೈತರಿರ್ಬೋದು, ಇವರೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತುಂಬ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳು
ಮತ್ತು ಈ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮರಗಳಿರ್ಬೋದು, ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಗಿಡಗಳಿರ್ಬೋದು, ಪೊದೆಗಳಿರ್ಬೋದು, ಗಿಡ ಗಂಟುಗಳಿರ್ಬೋದು, ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ನದಿಗಳಿರ್ಬೋದು, ಪರ್ವತಗಳಿರ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಹೊಸ ಭಾರತದ ಉದಯಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದಜಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂಡ್ತದೆ, ಕ್ಯಾ ಭಾರತ್ ಮರ್ ಜಾಯೇಗಾ? ಕ್ಯಾ ಭಾರತ್ ಮರ್ ಜಾಯೇಗಾ? ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಾವು ಖುಷಿಯಿಂದ ಹೇಳಿ ಆಯಿತು, ಇನ್ನು ಭಾರತ ಸಾಯೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ಯಾ ಭಾರತ್ ಮರ್ ಜಾಯೇಗಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು? ಇದಕ್ಕೊಂದು 6 ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಒಂದು ವೇಳೆ ಆ ಥರ ಆದರೆ, ವಿವೇಕಾನಂದರೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡೋದಿದು, ನಾನಲ್ಲ. ವಿವೇಕಾನಂದರೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡೋದು ಕ್ಯಾ ಭಾರತ್ ಮರ್ ಜಾಯೇಗಾ ಅಂತ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಥರ ಆದರೆ, ಮರ್ಜಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಯೋದು ಅಂತಲ್ಲ ಅರ್ಥ. ಇಲ್ಲಿ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಚಾರಗಳು ದೂರ ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಮಹತ್ವ ಸಿಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಕ್ಯಾ ಭಾರತ್ ಮರ್ ಜಾಯೇಗಾ तब तो संसार से सारी आध्यात्मिकता का समूल नाश हो जाएगा और सारे सदाचार पूर्ण आदर्श जीवन का विनाश हो जाएगा. धर्मों के प्रति सारी मधुर सहानुभूति नष्ट हो जाएगी. सारी भावुकता का भी लोप हो जाएगा और उसके स्थान में काम रूपी देव और विलासिता रूपी देवी राज्य करेगी. धन उनका पुरोहित होगा. प्रताड़ना, पाशविक बल और प्रतिद्वंद्विता यही उनकी पूजा पद्धति होगी और मानवता उनकी बलि सामग्री हो जाएगी. ऐसी दुर्घटना कभी हो नहीं सकती. स्वामी विवेकानंद एक प्रश्न पूछते हैं, क्या भारत मर जाएगा? अगर इसका अर्थ ये है कि अगर भारत से जो अच्छे विचार लुप्त हो जाएंगे तो वहाँ पर क्या क्या होगी, इसके बारे में वो हमें समझाते हैं. अगर भारत मर जाएगी तो अच्छे विचार लुप्त हो जाएंगे तो संसार से सारी आध्यात्मिकता जड़ से मिट जाएगी. मतलब जो आध्यात्मिक विचार है, भगवान को श्रद्धा भक्ति से हम पूजा करते हैं. हम जो भी काम करने बैठते हैं तो पहले ये सोचते हैं कि वो काम अच्छा है या बुरा. जब हम बुरे काम करने जाते हैं तो 10 बार सोचते हैं, है ना? क्योंकि ये आध्यात्मिक भावना, पहले ही मैंने बता दिया है कि ये मन की शक्ति हमें रोक लेती है. मन की शक्ति, वो मन को किससे शक्ति मिलती है? आध्यात्मिकता, मतलब भगवान से ही शक्ति मिलती है. इसलिए यहाँ पर लेखक ये कहना चाहते हैं कि इस दुनिया में जो आध्यात्मिक भावना है, हमें नियंत्रण करने वाला कोई एक है, ऐसा हम सोचकर काम करते हैं तो ये आध्यात्मिक भावना वहाँ पर जड़ से मिट जाएगी और इसके साथ साथ धर्मों के प्रति सारी मधुर सहानुभूति नष्ट हो जाएगी. वो कहते हैं इस भारत देश में जितने धर्म है उसके प्रति, देखिए हर एक धर्म वाले अपने अपने भगवान को मानते हैं, उसकी पूजा करते हैं, उस पर श्रद्धा की भावना रखते हैं. तो अगर भारत से अच्छे विचार लुप्त हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? धर्मों के प्रति जो सहानुभूति है, जो अच्छे विचार को लेना है, ये सहानुभूति की भावना है, वो नष्ट हो जाएगी. और साथ ही साथ तीसरा है सारी भावुकता का भी लोप हो जाएगा. लोप मतलब यहाँ पर लिखा है लुप्त, त्रुटि हो जाएगी. भावुकता भावना
फीलिंग्स है ना, भावुकता। देखिए घर में माँ बाप, भाई बहन है ना, पति पत्नी, ये जो क्या है उनके बीच जो भावुकता है उसमें लुप्तता हमें दिखाई देगी, है ना। इसलिए वो कहते हैं वहाँ पर ऐसा हुआ तो ये तीन जो विचार है वो लुप्त हो जाएगी। कौन शासन करेगा? काम रूपी देव और विलासिता रूपी देवी वहाँ पर शासन करेगी, और उनका पुरोहित जो है धन है, धन मतलब पैसा, पैसा उनका पुरोहित होगा। और उनकी पूजा पद्धति, भगवान को फूल चढ़ाते हैं, फल चढ़ाते हैं, है ना, पूजा करते समय। परंतु अगर भारत देश से ये अच्छे विचार लुप्त हो जाएगा तो क्या होगा? धन ही उनका पुरोहित है, धन ही भगवान को पूजा करेगा। वो उनकी पूजा पद्धति कैसी होगी? हिंसा, हिंसा मतलब दूसरों को दुख देना, दूसरों को कष्ट पहुंचाना, और वंचना, दूसरों को धोखा देना, और शत्रुता, हर एक इंसान में शत्रुता दिखाई देगी, है ना। प्यार, वहाँ पर सौहार्द की जो भावना है वो लुप्त हो जाएगी। समन्वय, अगर एक व्यक्ति, उदाहरण के लिए कोई एक अच्छे काम करने जा रहा है तो उसे वहाँ पर बलि सामग्री के रूप में वो लोग बलि चढ़ाएंगे, है ना। वो कहते हैं मानवता जो है बलि सामग्री है, मतलब वो वहाँ पर ऐसा कहते हैं कि ये काम रूपी देव और विलासिता रूपी देवी वहाँ पर शासन करेगी, और साथ ही साथ धन उनका पुरोहित है। और इसके बाद जो हिंसा है, वंचना है और शत्रुता, ये उनकी पूजा पद्धति है। और उसके बाद ये मानवता, अगर कोई दूसरों की सहायता करता है तो क्या होता है? उसे बलि चढ़ाई जाती है। उसे ही नहीं, उसमें जो मानवता है, इंसानियत है, उसकी बलि चढ़ाई जाती है। इसलिए लेखक ये कहना चाहते हैं कि ऐसी दुर्घटना कदापि नहीं होनी चाहिए। भारत देश, भारत माता जाग उठी है और अच्छे विचार इस भारत देश में है, उसे आगे बढ़ाना चाहिए। ये सब विचार को क्या करना चाहिए? इन तीन विचारों को वहाँ पर बनाए रखना चाहिए, और इन तीन विचारों को वहाँ पर दूर रखना चाहिए, ऐसा वो कहते हैं। ಅಂದರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈಗ ಹೊಸ ಭಾರತದ ಉದಯ ಆದಮೇಲೆ ಈಗ ಭಾರತ ದೇಶದಿಂದ ಆ ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಚಾರಗಳು ಕಾಣಿಸದೇ ಆಗ್ಬೋದು, ಆ ಭಾರತ ದೇಶ ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹೇಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಆ ಥರ ಆದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಈಗ ಜನರಿಗೆ ತಾವೇನಾದರೂ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಾಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ತಮ್ಮನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಭಾವನೆ ಇರ್ತದೆ. ಅದುವೇ ಭಗವಂತ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆ ಅಂದರೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಧರ್ಮದವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಿರುವಾಗ ಈ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಭಾವನೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಿಂದ ಬೇರು ಸಹಿತ ಕಿತ್ತು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಆ ಥರ ಆದರೆ, ಭಾರತ ದೇಶದಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಚಾರಗಳು ದೂರ ಆದರೆ, ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಭಾವನೆಗೆ, ಭಗವಂತನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಬೆಲೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆ ಭಾವನೆ ಬೇರು ಸಹಿತ ಕಿತ್ತು ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಏನು ಧರ್ಮವನ್ನು ಪೂಜಿಸ್ತೇವೋ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಧರ್ಮ ಇರ್ಬೋದು, ಹಿಂದೂ, ಮುಸಲ್ಮಾನ್, ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮ ಇರ್ಬೋದು, ಜೈನ, ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮಗಳಿರ್ಬೋದು, ಈ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿರುವಂಥ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಪೂಜಿಸ್ತಾರೆ. ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆ ಕೂಡ ಆ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿರುವಂಥ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಧರ್ಮವನ್ನು ಉಳಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಿರುವಾಗ ಆ ಧರ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಆ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಚಾರಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೇನು? ನಾನೇನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೋ ಅದು ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಆಗಿದ್ರೆ ಆ ಧರ್ಮ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ? ನನ್ನನ್ನು ಯಾವತ್ತೂ ಕಾಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಭಾವನೆ
ಯಾವಾಗ ಜನರಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮೂಡ್ತದೋ ಆಗ ಅವರು ಯಾವತ್ತೂ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮೋ ರಕ್ಷತೆ ರಕ್ಷಿತಃ ಅಂತ ಇದೆ. ಹಾಗಿರುವಾಗ ಈ ಧರ್ಮವೇ ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸ್ತದೆ, ನಾನು ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಇರಲಿ, ಸಮಸ್ಯೆ ಇರಲಿ, ಆ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸ್ತೇನೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಭಾವನೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಗೌರವವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಭಾರತ ದೇಶದಿಂದ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳು ದೂರ ಆದರೆ, ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಚಾರಗಳು ದೂರ ಆದರೆ, ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಮಧುರವಾದ ಸಹಾನುಭೂತಿ ಏನಿದೆ ಅದು ನಾಶ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕುಟುಂಬ ಪದ್ಧತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಪರಸ್ಪರ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಕೆಲವರು ವ್ಯಾವಹಾರಿಕವಾಗಿ ವರ್ತಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವರು ಭಾವನೆಯಿಂದ ಯಾವತ್ತೂ ಹೊರಗೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಭಾವನಾ ಪ್ರಿಯರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಇರ್ಬೋದು, ಮಕ್ಕಳಿರ್ಬೋದು, ಅವರ ನಡುವೆ ಯಾವತ್ತೂ ಪರಸ್ಪರ ಜಗಳ, ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಯಾರಿಗೂ ಯಾರ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲದಿರುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲ. ಆದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಈ ಭಾವನೆ ಏನಿದೆ, ಭಾವುಕತೆ ಏನಿದೆ, ಅದು ಕಾಣದಾಗ್ಬೋದು, ಅದು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಿಂದ ದೂರ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಡೆದ್ರೆ, ಈ 3 ವಿಚಾರಗಳಾದರೆ ನಡೆದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಅದರ ಬದಲಿಗೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ತನ್ನ ಆಡಳಿತವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕಾಮದೇವ ಮತ್ತೆ ಅವನ ಸತಿ ಅಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಭಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕಾಮದೇವ ಮತ್ತೆ ಅವನ ಪತ್ನಿ ರಾಜ್ಯಭಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಜನರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದುಡಿಯುವಂಥ ಮನಸ್ಸು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಕೊಟ್ಟು, ನೋವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಹಣ ಗಳಿಸುವಂಥ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಈ ಕಾಮದೇವನಿಗೆ ಮತ್ತು ಈ ಅವನ ಪತ್ನಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವವರು ಯಾರೋ, ಹಣ ಎಂಬ ಪುರೋಹಿತ. ಅವರ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವವರು ಯಾರೋ, ಹಣ ಎಂಬ ಪುರೋಹಿತ. ಅವರ ಪೂಜಾ ಪದ್ಧತಿ ಹೇಗಿರ್ತದೆ, ನಮ್ಮ ಪೂಜಾ ಪದ್ಧತಿ ಹೇಗಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಭಗವಂತನಿಗೆ ಹೂವು, ಹಣ್ಣು, ಹಾಲು, ನೈವೇದ್ಯ ಅಂತ ಅಭಿಷೇಕ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇವರ ಪುರೋಹಿತ ಹೇಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಹಿಂಸೆ, ವಂಚನೆ, ಶತ್ರುತ್ವ ಈ ಎಲ್ಲ ಅವರ ಪೂಜಾ ಪದ್ಧತಿ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹಿಂಸೆ ಮಾಡುವುದು, ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಮೋಸವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅವರ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಕೊಳ್ಳೆ ಹೊಡೆಯುವಂಥದ್ದು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಪರಸ್ಪರ ಸಹೋದರರಲ್ಲಿ ಶತ್ರುತ್ವದ ಭಾವ. ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಭಾವುಕತಕ ಲೋಪ ಹೋ ಜಾಯೇಗ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅಲ್ಲಿ ಶತ್ರುತ್ವದ ಭಾವನೆ, ಅಂದರೆ ತಂದೆಯನ್ನು ಕಂಡ್ರೆ ಮಗನಿಗಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಮಗನನ್ನು ಕಂಡ್ರೆ ತಾಯಿಗಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಹೌದಲ್ವಾ? ತಾಯಿಯನ್ನು ಕಂಡ್ರೆ ಮಗಳಿಗಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು. ಶತ್ರುತ್ವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಅವರ ಪೂಜೆಯ ಪದ್ಧತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಈ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಲಿ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಸ್ತು ಬೇಕಲ್ವಾ? ಅದು ಯಾವುದು? ಮಾನವತೆ, ಅಂದರೆ ಮಾನವೀಯತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಒಂದು ಬಲಿ ಕೊಡುವ ವಸ್ತುವಾಗಿ ಅವರು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಬೋದು, ಹೌದಲ್ವಾ? ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಬಲಿ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಯಾವ ಮನುಷ್ಯ? ಇನ್ನೊಬ್ರು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಂತ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಹಿಡಿದು ತಂದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವನನ್ನು ಬಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅವರು ಬಲಿ ಕೊಡೋದು ಅವನನ್ನಲ್ಲ, ಅವನಲ್ಲಿರುವ ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣವನ್ನು, ಅಂದರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣವಂತರು ಎಲ್ಲಾದರೂ ಕಂಡ್ರೆ ಅವರನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಬಲಿ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಈ ಥರ ಒಂದು ದುರ್ಘಟನೆ ಆಗ್ಬೋದು. ಆದರೆ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ऐसी ದುರ್ಘಟನಾ ಕಭಿ ಹೋ ನಹಿ ಸಕ್ತಿ. ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಈ ಥರ ಆಗಲೇಬಾರ್ದು. ಭಾರತ ದೇಶದ ಒಂದು ಉದಯ ಆಗಿದೆ. ಭಾರತ ಮಾತೆ ತನ್ನ ಗಂಭೀರ ನಿದ್ರೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಎದ್ದು ಕೂತಿದ್ದಾಳೆ. ಹಾಗಿರುವಾಗ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯ ಮೂಲಕ ಅವಳ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪಸರಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ.
ಈ ದುರ್ಘಟನೆ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಜನ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ, ಸತ್ಯ ಗೆಲ್ಲಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ, ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಜನರು ಮಹತ್ವ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಕೆಟ್ಟ ವಿಚಾರಗಳು ಈ ಪ್ರಪಂಚದಿಂದ ದೂರ ಆಗಬೇಕು. ಮಾನವೀಯತೆಯಂತಹ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ, ಸತ್ಯ ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ನಮ್ಮ ಅಸ್ತ್ರ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ವಿವೇಕಾನಂದರು ನಮಗೆ ಈ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಉಳಿದದ್ದು ಮುಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡುವ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.